खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का हो, उन्हीं का हर कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई भक्त पर तो कृपा बनाया दास प्रभु अपना। भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु का। उन्हीं के हाथों में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। हल 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते
વાસુદેવાય નમો નમઃ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ શુભકાર્યેષુ સર્વદા. રણરંગધીરા રાજીવનેત્રં રઘુવંશનાથં કારુણ્યરૂપં કરુણાકરંતં શ્રીરામચંદ્રં શરણં પ્રપદ્યે. મનોજવં મારુતતુલ્યવેગં જીતેન્દ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ઠં વાતાત્મજં વાનરયુથમુખ્યં શ્રીરામદૂतं શરણં પ્રપદ્યે. વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબરા અરુણબિંબફલા દરોષ્ઠા પૂર્ણેન્દુ સુંદરમકાર અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પર કિમપિ તત્વમહં ન જાને. કૃષ્ણં ત્વદીય પદપંકજ પંજરાંતે અદ્યૈવ મે વિશતો માનસરાજહંસ. પ્રાણ પ્રયાણ સમયે કફવાત પિત્તે કંઠાવરો ધનવિદો સ્મરણાભૂતસ્તે. હરિં હરિશ્ચંદ્રમ હનુમંतं ચ હલાયુધમ પંચકમ હમ સ્મરેમિ નિત્યમ ઘોરસંકટનાશનમ. યદનુગ્રહતો જંતુ
સર્વ દુઃખાતિગો ભવેત તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભ નંદના શ્રીમદ્વલ્લભ નંદના શ્રીમદ્વલ્લભ નંદનો અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય રામચંદ્ર ભગવાન કી જય પવન સુત હનુમાનજી મહારાજ કી જલારામ બાપા જય વીરબાઈ માત કી જય દ્વારિકાધીશ ભગવાન કી જય બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય વલ્લભાધીશ કી જય ગિરિરાજ ધરણ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાજ કી જય ગંગા મૈયા કી જય નર્મદા મૈયા કી જય પિતૃનારાયણ દેવ કી જય સુરાપુરા દાદા કી જય કુળદેવી માત કી જય अपने अपने मात पिता अपने अपने गुरु महाराज કી જય नमः पार्वती पतये हर मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे हो मीठे शिर से भरियोरी राधा रानी लागे रानी लागे मन कारो कारो मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे हो मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे हे मीठे शिर से भरियोरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे जय हो
ગોરી ગોરી યમુના કૈયા તારી તારી રાધા ગોરી ગોરી रावण में धूम मचावे बरसाने की छोरी रावण में धूम मचावे बरसाने की छोरी व्रज दाम राधा जो की रजदानी लागे रजदानी लागे मन कारो कारो हे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे हे मीठे रस से भरोली राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कालो कालो यमुना जीरो पानी लागे नित मुरली में ठहरे सुमिर बारंबार हे कोटिन रूप धरे मनमोहन हो न पावे पार कोटिन रूप धरे मनमोहन तऊ न पावे पार हे रूप रंग की छबीली रूप रंग की छबीली पटरानी लागे पटरानी लागे मन करो कारो मन करो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोले राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मन माखन मिश्री अगन कोई मन माखन मिश्री अब न कोई मिठा हे मारी जिबरियाने गावे अब तो राधा नाम मलाई मर्जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मला हे वृषण भानु की ललितो गुड़दानी लागे गुड़दानी लागे मन कारो कारो हे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे
मीठे रस से बरौली राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। હાલો હાલો જય હો राधा राधा नाम रटत है जो नर आत्मदा। राधा राधा नाम रटत है जो नरिया खुदा। हाँ इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करते है राधा राधा नाम। हे राधा नाम से सकल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो हे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरौली राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। यो मीठे रस से बरियानी राधा रानी लागे, हे महारानी लागे। मन कारो कारो मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से बरौली राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बोलो भागवत भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जी हवे पिबासा गोविंद सुखावसाने इदमेव सारम। दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। तो
દામોદરમાધવેતિ ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ. તો પુણ્યાનિ નામા નિપઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામોદરમાધવેતિ ત્વમેવ યાચે મમ દેહિ જિહવે સમાગતે દંડધરે કૃતાંતે. વક્તવ્યમેવા મધુરં શુભપ્યા ગોવિંદ દામોદરમાધવેતિ. ગોવિંદ માધવ સ્તોત્રનો પ્રેમેથી પાઠ જે કરે દામોદર દયા દાને સહજે ગોલોક સંચરે. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. શ્રી હરિમ પરમાનંદમ. ઠાકોરજીની અનહદ કૃપાથી ખંડેડિયા પરિવારના આંગણે ખંડેડિયા પરિવારનો એક મનોરથ ભાગવત કથા કરવાનો અને મનુષ્ય યત્ન ઈશ્વર કૃપા અને પરમાત્મા જે કર્તુમ છે અકર્તુમ છે અન્યથા કર્તુમ છે એવા કેવલ શ્રી હરિ અને એવા એ પરમાત્માની કૃપાથી આજે કથાનો ચોથો દિવસ અને આજે તો અતિ આનંદનો દિવસ. જે સુખદેવજી મહારાજના ગુરુ શ્રી રાધિકાજી છે, પણ જોજો ભાગવતજીની અંદર ક્યાંય નામ નથી લીધું. ગુરુદેવે સુખદેવજી મહારાજે રાધાજીનું ક્યાંય નામ નથી લીધું. એનું કારણ એ છે કે ગુરુનું નામ લેવામાં મર્યાદા હોય અને અહીંયા એ મર્યાદાનું પાલન સુખદેવજી મહારાજ કરે છે. એક ગોપી એવું કહે ને એટલે સમજી જવાનું કે અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ રાધાજીની વાત કરે છે. જે ગોદોહન એટલે કે ગાય દોહવાય એટલો સમય પણ ક્યાંય રોકાતા નથી. અને આજે પરીક્ષિત રાજાને 7 દિવસ સુધી ભાગવત કથા કહેવા માટે, ભગવાનની લીલા કહેવા માટે ગંગાજીની કિનારે જે ગૌદોહન, ગાય દોવાય એટલે કેટલો સમય લાગે? ગાય દોતા કેટલી વાર લાગે? એટલો સમય જ કોઈને ત્યાં જાય ને તો બસ માત્ર થોડો અમથો સમય રોકાય. અને ગુરુદેવ અહીંયા કથા સંભળાવવા માટે આવ્યા ને, કોઈ પ્રલોભન નહોતું. આવા પરમ વિરક્ત, આવા નિસ્પૃહી, આવા યોગી એ પરીક્ષિત રાજાને કથા સંભળાવવા આવ્યા શું કામે? એવું તો કયું કારણ હતું કે અહીંયા પરમ યોગી જેને જગત આયરે કઈ લેવા દેવા નથી, પરીક્ષિત રાજા સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. નથી કોઈ દક્ષિણાનો લોભ, નથી કોઈ પ્રતિષ્ઠાનો લોભ. અને ગુરુદેવે એક વખત કથા સંભળાવી, પછી એની બીજે ક્યાં કથા બેઠી હતી? ક્યાંય નહીં, નીકળી ગયા. કોઈ પ્રલોભન નહીં. અત્યારના જેવું નથી કે અત્યારે તો બધું જેમ નક્કી થાય એમ નક્કી કરવું પડે. એટલે જ કીધું કે બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ હોય અને અધિકારી શિષ્ય હોય ને, તત્ક્ષણ મુક્તિ થાય. હવે પોતે બંધાયેલો હોય તો બીજાને શું મુક્ત કરે? અને આ બધું પહેલા વહેલા તો બોલવા વાળાને લાગવું પડે, એના જીવનમાં હોવું જોઈએ.
એક માં છે ને એ પોતાના દીકરાને સાથે લઈ ગઈ ને બાપુ પાસે ગઈ ને બાપુને પગે લાગી દંડવત નમસ્કાર કર્યા. બાપુને કીધું, બાપુ આ છે ને મારો દીકરો ગોળ બહુ ખાય છે, આને કઈ કયો, શિખામણ આપો, ગોળ બહુ ખાય છે. એટલે બાપુએ કીધું, માં એક કામ કરીને 15 દિવસ પછી આવજે. 15 દિવસ પછી પાછી વળી ઓલી માં આવી, એને બી શ્રદ્ધા કે કોઈ સાધુ સંત મહાપુરુષ કોઈ કહે તો આમે છોકરાઓ ઘરનું ન માને, સમજા. વળી પાછી આવી 15 દિવસે અને અહીંયા સાધુને કીધું કે બાપજી હું આવી હતી 15 દિવસ પહેલા. હા મને યાદ છે બેટા, લાવ તારા દીકરાને અહીંયા બોલાવ. એ દીકરાને બોલાવીને પોતાના ખોડામાં બેસાડ્યો, માથે હાથ પહેર્યો અને એટલું કીધું કે બેટા ગોળ બહુ નો ખવાયો. તારી માં કહે છે ને એ વાત સાચી છે, ગોળ બહુ નો ખાતો. એટલે માને એમ થયું કે હવે આટલું જ કેવું તું તો તેદી કહી દીધું હોત તો. બાપુ આટલું જ કહેવાનું હતું? એ કે હા બસ. એ કીધું તેદી કહી દીધું હોત તો 15 દિવસ પહેલા. ત્યારે બાપુએ બહુ સરસ જવાબ દીધો કે બેટા ત્યારે તો હું ખાતો તો, પેલા મેં બંધ કર્યો અને મેં બંધ કર્યો હોય ને જગતને ઉપદેશ આપું ને તો જગતને લાગે. અહીંયા પરમ યોગી સુખદેવજી મહારાજ વિચાર કરો, બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. ગૌ દોહન એટલે કે ગાય દોહવાય એટલો સમય પણ ક્યાંય રોકાતા નથી. છતાં અહીંયા પરીક્ષિત રાજાને 7 દિવસ સુધી કથા સંભળાવવા માટે બેઠા વાય. શું કામે? કોઈ તો કારણ હશે. ખબર હોય તો આગળ વધુ, ન ખબર હોય તો કહું. તો કયો છો ને 8 કથા સાંભળીને 10 કથા સાંભળીને યમ પ્રવરજંત અનુપેત અપેત કૃત્યમ દ્વે પાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયામ તર્વો વિનેદુ સ્તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મી. નિજલાભ તુષ્ટ અલક્ષ્ય લિંગો બાલેરવધૂત વેશ. એવા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કથા સંભળાવે છે ને, એનું આમ જોવો તો કોઈ કારણ નથી. પણ એક વખત ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરે રાજસુ યજ્ઞ કર્યો ને ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ ધર્મરાજાને કીધું તું કે અહીંયાથી સુખદેવજી મહારાજ નીકળશે, ગમે તેમ થાય અને એને તમે પ્રસાદ લેવડાવજો. અને અહીંયા ગુરુદેવને નિયમ છે કે એક ઘરેથી ભિક્ષા મળી જાય તો લેવાની અને પછી ક્યાંય ભિક્ષા માગવાની નહીં. અને અહીંયા ગુરુદેવ સુખદેવજી મહારાજ નીકળ્યા. ભગવાન કૃષ્ણને ખબર હતી કે આ ગુરુદેવ એમનેમ પરીક્ષિત રાજાને કથા સંભળાવવા નહીં આવે, જે અકિંચન છે, જેને કઈ જોતું જ નથી. અને અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ નીકળે ને ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરે 2 હાથ જોડ્યા, પગ પકડી લીધા કે બાપજી તમે અહીંયા અમારે ઘરે પ્રસાદ લ્યો, અમારે રાજસુ યજ્ઞ સંપન્ન થયો છે. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે કીધું કે જો સાંભળી લે રાજા, મારે નિયમ છે કે એક ઘરે ભિક્ષા મળી જાય ને પછી હું ક્યાંય ભિક્ષા માંગતો નથી. અને એક ઘરે ભિક્ષા મળી ગયા પછી ત્યાંથી નીકળી જાવ. ઊભો રહું કેટલી વાર? ગાય દોવાય એટલો સમય. જો મળી ગઈ તો ઠીક છે, નહીતર ત્યાં ઊભો પણ નથી રહેતો. બાપજી ભગવાને કીધું તું કે જવા દેતો નહીં. ભગવાનને ખબર હતી કે આજ ગુરુદેવ આ પાંડવોના વંશનું કલ્યાણ કરશે. બાપજી આ તો યજ્ઞનો પ્રસાદ છે, હું ભોજનનું નથી કહેતો. ભિક્ષા તમને મળી ગઈ છે કોઈ વાંધો નહીં, પણ આ તો યજ્ઞનો પ્રસાદ છે, અમારો પ્રસાદ, બસ તમે થોડો અમથો સ્વીકારો. અને અહીંયા સુખદેવજી મહારાજે કીધું કે તો પછી એક કામ કરો, મારા જમણા હાથના અંગૂઠાના નખ ઉપર જેટલી જગ્યા હોય ને આટલો પ્રસાદ આપો, આનાથી વધારે હું લઈશ નહીં. પોતાનો જમણા હાથનો અંગૂઠો લાંબો કર્યો અને એની પર ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરે પ્રસાદ મૂક્યો અને એ પ્રસાદ સુખદેવજી મહારાજે ગ્રહણ કર્યો. અને આજ ગંગાજીની કિનારે પરીક્ષિત રાજાને કીધું કે રાજા આ તો તારા ઘરનો મેં થોડો પ્રસાદ લીધો હતો ને, એનું ઋણ ઉતારવા માટે થઈને તને 7 દિવસ ભાગવત કથા સંભળાવી. કોઈ અપેક્ષા નથી. બીજું એક કારણ એ છે, નારદજી આવ્યા અને નારદજી સુખદેવજી મહારાજ ધ્યાન ધરીને બેઠા હતા. અને નારદજી આવી અને કીધું ગુરુદેવ
પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ લાગ્યો છે તો ગુરુદેવ શું બોલ્યા એ કે એના કરેલા ઈ ભોગવે, મારે શું લેવા દેવા? એવું કઈ કર્યું હશે તો શ્રાપ લાગ્યો હશે. નહીં બાપજી, આપ તો સમર્થ છો, આપ તો જ્ઞાની છો, આપ તો ક્ષીર નિર્વિવેક ધરાવવા વાળા છો, તો કૃપા કરીને આપ એમનું કલ્યાણ કરો. બાપજી આપ એક પછી નારદજીએ દ્રષ્ટાંત દીધું. એક આંધળો વ્યક્તિ હોય બાપજી, અને એ હાઈલો જતો હોય ને બાજુમાં એક માણસ જોવે છે, અને આંધળો માણસ છે એ ખાડામાં પડવાની તૈયારી હોય, તો જે જોવે છે એને શું કરવું જોઈએ? એટલે સુખદેવજી મહારાજે કીધું કે બસ તો એને પછી જે જોતો હોય અને નજર સામે બને એના કરતા એને બચાવવો જોઈએ પડતા. બસ મહારાજ આપ બધું આ સંસારની અંદર જોવો છો, અને પરીક્ષિત રાજા અત્યારે અંધ બની અને એક થોડી વખતે ભૂલ થઈ ગઈ, શ્રાપ લાગ્યો છે, બસ આપ હવે કલ્યાણ કરવા જાવ. ત્રીજું કારણ એ છે કે મારા ગુરુદેવની રજા મળે તો હું જાઉં. અને જ્યાં રામભદ્રાચાર્યજીનો ભાવ છે, જ્યાં એ સુખદેવજી મહારાજ બેઠા હતા, અને ત્યાં સ્વયં રાધાજી આવી અને રાધાજીએ કીધું કે જે કુળ ઉપર, જે પરંપરા ઉપર જે ભગવાન કૃષ્ણની કૃપા છે એને તમે જઈ હવે એને કૃપા કરો. અને સ્વયં રાધાજી આવી અને આસન બિછાવ્યું છે, અને પોતાના શિષ્યને કીધું છે, સુખદેવજી મહારાજને કીધું કે આપ આ જીવનું ઉદ્ધાર કરો અને આપ એને ભાગવત કથા, ભગવાન કૃષ્ણની લીલા કથાઓ સંભળાવો. જે આ જગતમાં નથી અને એની પાછળ ભાગવત કથા કરવામાં આવે તોય એનો ઉદ્ધાર થતો હોય, તો જીવતો માણસ સાંભળે તો એનો ઉદ્ધાર કેમ નો થાય? પણ સાંભળીએ તો ને. આપણે બેઠા હોય કથામાં, મન તો ક્યાંનું ક્યાં આટા મારતું હોય, એ ગુંદાવાડી પૂગ્યું હોય. આમાં મનના થોડા કઈ ઠેકાણા છે. એક જગ્યાએ શિક્ષકે છે ને, શિક્ષકે છોકરાઓને કીધું ઈ કે વાસ્તવિકતા અને ભ્રમ કોને કહેવાય? માસ્તરે પૂછ્યું છોકરાઓને, છોકરા વાસ્તવિકતા કોને કહેવાય અને ભ્રમ કોને કહેવાય? ત્યારે છોકરાઓએ કીધું કે તમે ભણાવો છો એ વાસ્તવિકતા છે, પણ તમને જો એમ હોય કે અમે ભણી છીએ એ તમારો અહીંયા આ સદગુરુ આત્માની ઓળખાણ કરાવે. તારા આત્માને ઓળખા વિના રે લખ 84 આ ભવના ફેરા, આ બંધન નહીં ટળે. હે જીવ જાગી જા, આ દેહાધ્યાસમાંથી બહાર નીકળી જા. આ તને શરીર જે પિંડ દેખાય છે ને, એ પિંડ તને સાથ નહીં આવે. અને ઘણા લોકો તો વળી શું કહેતા હોય ખબર છે? આ જગતમાં આવ્યા છો તો ખાઈ લ્યો ને પી લ્યો ને મોજ કરી લ્યો ને ખાધું પીધું ખંભે આવશે, પણ બીજાને ખાધું પીધું ખંભે આવે, બીજાને ખંભે આવે. લાગે છે બધું એક જ જેવું, પણ એક છે નહીં. હંસલો ને બગલો રે રંગે રૂપે એક છે, પણ ઈ તો એના આહાર થકી ઓળખાય રે. એક કોયલ અને કાગ બંને રંગે રૂપે એક છે, પણ ઈ તો એના વિહાર થકી ઓળખાય રે. તારા આત્માને ઓળખી લે. આ જગતમાં આવ્યો છું ભગવાનની કૃપાથી, સદગુરુ શાસ્ત્રની કૃપાથી. એવા કોઈ મહાપુરુષના સંગની અંદર શરણમાં જઈશ ને તો તારું કલ્યાણ થઈ જશે. તારા આત્માને ઓળખા વિના રે એ જ લખ 84 રહી તો મટે હોરી. તારી ભ્રમણાને ભાંગા વિના રે આ ભવના ફેરા રહી તો મટે હોરી. કોયલને કાગરે એ જ રંગે રૂપે એક છે હો. આ કોયલને કાગરે એ જ રંગે રૂપે એક છે. બોલે ત્યારે ખબર પડે, બોલી થકી ઓળખાય. એ તો એની
બોલી થકી ઓલે ખાય રે એ તો એની એ તો એની બોલી થકી ઓળખાય રે આ ભવના ફેરા નહીં તો મતે ઓજી તરત મને ઓળખા વિના રે એ તિલક 84 નહીં તો મતે ઓજી બગલો રે એ જ રંગ રૂપે એક છે હંસલો ને બગલો રે એ જ રંગ રૂપે એક છે એ તો એના આહાર થકી ઓળખાય રે એ તો એના એ તો એના આહાર થકી ઓળખાય રે આ ભવના ફેરા નહીં તો મટે હોજી તરત મને ઓળખા વિના રે પાલક 84 નહીં તો મટે હોજી સતી નારીને ગુણી તારે એ જ રંગ રૂપે એક છે હોજી સતી નારીને ગુણી તારે એ જ રંગ રૂપે એક છે હોજી સતી નારીના આચાર થકી ઓળખાય રે સતી નારી આચાર થકી ઓળખાય રે આ ભવના ફેરા નહીં તો મટે હોજી એ તારા મને ઓળખા વિના રે આ લખ 84 નહીં તો મટે નહીં તો મટે નહીં તો મટે હોજી આત્માને ઓળખા વિના રે લક્ષ્ય 84 નહીં તો ટળે રે ભગવાન એવી કૃપા કરે જીવને ઉગરવાનો આરો એટલે કે મનુષ્ય દેહ મને ને તમને મળ્યો છે એક આંધળો વ્યક્તિ છે ને
એને એક સજા કરવામાં આવી. એમાં 100 દરવાજા વાળી નગરી છે અને ગામની અંદર ઉપદ્રવ બહુ કરતો, બધાને હેરાન બહુ કરતો. એટલે એને સજા કરવામાં આવી. એક દરવાજો ખુલ્લો, મોટો કિલ્લો છે, 100 દરવાજા. હવે જો એમાંથી એ બહાર નીકળી જાય તો એ મુક્ત છે. એ કિલ્લાની અંદર પૂરી દીધો 100 દરવાજા વાળી નગરી. એક દરવાજો ખુલ્લો મૂકી દીધો કે હવે તું તારી રીતે નીકળી જાજે. એટલે પેલો સુરદાસ છે તો હાથમાં લાકડી અને આમ દિવાલે 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 અડાડતો આવે. દરવાજો બંધ, વળી ત્યાંથી આગળ ચાલે, વળી દરવાજો બંધ, વળી ત્યાંથી આગળ ચાલે, વળી દરવાજો બંધ. એમ કરતા 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 જે દરવાજો ખુલ્લો હતો ત્યાં પહોંચે ને માથામાં ખંજવાળ આવી. એ લાકડી હાલતો જાય છે ને માથું ખંજવાળતો જાય. દરવાજો ચુકાઈ ગયો. આ કોઈ સુરદાસની વાત નથી, આ મારી ને તમારી જ વાત છે. આ વાત આપણી જ છે. 84 લાખ યોની ના ચક્કર કાપતા 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 ભગવાને શું મને ને તમને નહીં બનાવ્યા હોય અને એમાંથી પરમાત્મા આ માનવ દેહ મને ને તમને આપ્યો છે. કબહુક કરી કરુણા નરદેહી. બહુ કૃપા કરી ભગવાને મનુષ્ય બનાવીને. અને બહુ કરુણાની વાત પણ એ છે કે માણસને જ કેવું પડે કે હવે માણસ થા, નહીતર માણસ જ હોય. બોલો, માણસને કેવું પડે કે માણસ થા. આનાથી મોટું અપમાન બીજું કાંઈ ન હોય. હા, ભલે વાત બહુ નાની છે પણ છતાંય માણાને એમ કેવું પડે કે માણા થતો સારી વાત છે. એટલે તઈ આ હું એમ જાશે, તઈ આવી શિખામણ દે છે. એક શેઠ છે ને, હિંડોળા ખાટ ઉપર બેઠા હતા, હિચકે છે, સંપત્તિનો કોઈ પાર નથી, બેઠા હતા. અને એમાં એક માણસ, એક વ્યક્તિ આવ્યો. એટલે શેઠજીને કીધું કે શેઠજી મને પાણીની તરસ બહુ લાગી છે, પાણી આપો ને. મને પાણીની તરસ બહુ લાગી છે શેઠજી, મને પાણી આપો ને. આવી વાત થઈ. એટલે શેઠજી આમ ચારે બાજુ જોયું અને પાછા મીંડા હિચકવા. એટલે પેલો આવનાર વ્યક્તિ કહે છે કે શેઠજી હું તમને કહું છું મને પાણીની બહુ તરસ લાગી છે, પાણી આપો ને. વળી પાછો આમ શેઠજી તો એ ફંગોડા ખાતા જાય ને પાછી વળી પાછું ચારે બાજુ જોયું અને કીધું આમ કઈ જવાબ ન દીધો. એટલે પેલો આવનાર વ્યક્તિને તરસ બહુ લાગી હતી. એટલે એને કીધું કે શેઠજી હું તમને કહું છું મને પાણીની બહુ તરસ લાગી છે, પાણી આપો ને. ત્યારે શેઠજીએ ચારે બાજુ જોઈને એટલું કીધું કે ઘરમાં કોઈ માણસ નથી. ત્યારે આવનાર વ્યક્તિએ કીધું કે શેઠજી તમે થોડીક વાર માટે માણસ બની ગયા હોત તો. સમજાય છે? તમે થોડીક વાર માટે માણસ બની ગયા હોત તો. આ સદગુરુ ભગવાન શાસ્ત્ર મને તમને એક શીખવા. નાના નાના સૂત્ર મહાપુરુષોએ પોતાના જીવનની અંદર નાના નાના સૂત્ર એ સ્વીકારી લીધા. બપોરના સમયના સત્રની અંદર આપણે ભગવાન રામચંદ્રજીનું રામલલાનું પ્રાગટ્ય અને રામકથા આપણે બધાએ ઘણીવાર સાંભળી હશે. એની ચોપાઈઓ પણ ઘણી બધી આપણને યાદ હશે. આપણે ક્યારેક ક્યારેક ગાતા પણ હશું. પણ રામકથા વિશે બહુ ટૂંકમાં કેવું હોય ને, જો મહાભારત છે ને, જ્યાં મારું મારું હોય ત્યાં મહાભારત હોય, જ્યાં તારું તારું હોય ને ત્યાં રામાયણ હોય. એક બાજુ અયોધ્યાની ગાદી છે, અહીંયા ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકાર કહે છે મારે ન જોઈએ, અને આ બાજુ ભરતજી કહે છે કે આ ગાદી મારે ન જોઈએ. જ્યાં તારું તારું હોય ત્યાં રામાયણ હોય, અને જ્યાં મારું મારું હોય ને ત્યાં મહાભારત હોય. એક નાનકડી એવી દીકરી એ પોતાના ઘરે, અને એમાં મહેમાન આવે અને 5-25 રૂપિયા આપે. શું થયું? ઠીક. હા
હવે ઓમાં ઇન્ટરવેલમાં કરી નાખશું. હમણાં ઇન્ટરવેલ પાડી ને આપણે નંદ ઉત્સવ પેલા ઇન્ટરવેલ પાડશું ને એમાં. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. તો બોલો બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. જ્યાં મારું મારું હોય ત્યાં મહાભારત હોય, અને જ્યાં તારું તારું હોય ત્યાં ચરિતમ રઘુનાથસ્ય સતકોટી પ્રવિસ્તરમ એક એકમ અક્ષરમ પૂષામ મહાપાતક નાશનમ. એક નાનકડી એવી રામકથા વિશે બહુ ટૂંકમાં કેવું હોય ને તો એટલું કહી શકાય કે એક નાનકડી દીકરીને મહેમાન આવીને 5-25 રૂપિયા આપે એટલે દીકરી દોડીને જાય અને સીધી રામાયણમાં મૂક્યા આવે. એટલે એના પિતાશ્રીએ કીધું કે બેટા, આપણા ઘરની અંદર કબાટ છે, તિજોરી છે, એની અંદર આ પૈસા મૂકતી હોય તો. ત્યારે નાનકડી દીકરી એના બાપને કીધું કે પિતાશ્રી વાત શું છે? એ કે બેટા, કોઈ દિવસ ચોર ચોરી કરવા આવશે અને આ તારા પૈસા લઈ જશે તો. ત્યારે આ ભારત દેશની દીકરીએ બહુ સરસ જવાબ દીધો કે પિતાજી, ચોર ચોરી કરવા આવે ને કોઈ દિવસ રામાયણ ખોલે નહીં, રામાયણ ખોલે એ કોઈ દિવસ ચોરી કરે નહીં. રામ કથા સુંદર કર તારી, સંશય વિહક ઉડાવન હારી. जब जब होई धर्म की हानि, बाट ही अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा. અને ભગવાન સુબોધિનીજીની અંદર સુંદર મજા, આપણે વામન ભગવાનનું ચરિત્ર, પણ એ 3 ડગલા આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ કોઈ પણ વસ્તુ તમે જોવો ને તો એમાં શ્રીમદ ભાગવતજી ઉપર વધારે ટીકાઓ લખાણી હોય ને તો ભાગવતજી ઉપર લખાણી. 38 જેટલી ટીકાઓ તો મહાપુરુષોની છે. એમાં સવારના સત્રની અંદર આપણે કથાનું શ્રવણ કર્યું કે વામન ભગવાન પ્રગટ થયા અને બલિરાજાની પાસે ગયા અને બલિરાજા પાસે 3 ડગલા. આ 3 ડગલા છે ને ભગવાન મારીને તમારી પાસે માગે છે. વામન ભગવાને કીધું ને કે બલિ કઈ નથી જોઈતું, માત્ર 3 ડગલા પૃથ્વી જોઈ છે. ત્યારે બલિરાજાએ કીધું કે તમે લાગો છો નાના, એ બુદ્ધિ તમારી એ પ્રમાણે જ મને તો લાગે છે, તમને માગતા આવડતું જ નથી. ભગવાને કીધું કે એક વખત દે તો ખરા, પછી જોયા કર. અને જ્યાં એ સંકલ્પનું જળ નીચે મૂક્યું અને વામનમાંથી વિરાટ થયા, 3 ડગલાની અંદર બધું લઈ લીધું. બલિરાજાએ આત્મનિવેદન કર્યું, પણ પરમાત્મા મારીને તમારી પાસે પણ 3 ડગલા જ માગે છે. કયા 3 ડગલા છે? પેલું છે તનુજા. હે જીવ, આ જગતમાં તું આવ્યો છો અને પરમાત્માની કૃપાથી તને આવું સુંદર મજાનું શરીર પ્રાપ્ત થયું છે ને, તો આ તનથી સેવા કર. તનુજા, તને એમ થાય કે શરીરથી સેવા નથી કરવી, કઈ વાંધો નહીં. પરમાત્માની કૃપાથી તારી પાસે જે વિતજા એટલે કે સંપત્તિ હોય તો એ સંપત્તિનો સદુપયોગ કર. અને બહુ પૈસા હોય ને તો બહુ હરખાઈ ન જાવું, કારણ કે જો સારા રસ્તેથી આવે ને તો જ સત્કર્મ કરાવે. બાકી એને કહેવાય દોલત. એક આવે તો પાટું મારે ને બીજું જાય ત્યારે પાટું મારતી જાય, ખેદાન મેદાન કરતી જાય. બધું હોવા છતાં ધંધે લાગી જાવ. अनिति के धन होत है वर्ष 2 या 4, तुलसी 12 वर्ष में चढ़ा मोड़ से जा. તારી પાસે પૈસા હોય તો વીત જાય, એટલે કે પૈસા તું સદકાર્યની અંદર લગાવ. જરૂરી નથી કે મંદિરમાં જ આપો. તમને એવું લાગે કે કોઈ માણસ બીમાર છે અને દવાના વાકે મરે છે તો ત્યાં તમે એની સારવાર કરાવો તોય ભગવાન રાજી થાય. કોઈ બાળક ભણવા માટે થઈ અને ફી ન ભરી શકતા હોય અને લખવા વાંચવા માટે ચોપડા ન લઈ શકતા હોય, એની તમે ફી ભરી દો અને એના પુસ્તકો લઈ દો ને તોય અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ રાજી થઈ જાય. કોઈ ગરીબ ગુરબા જેની અંદર એક ટક જમવાનું એના ઘરની અંદર રસોઈની એ સગવડ ન હોય અને એની ઘરે તમે 1 વર્ષનું એ મોદીખાનું નાખ્યા હોય ને તો એ ભગવાન રાજી થઈ જાય. વીતજા
અને અહીંયા સુબોધિનીજીની અંદર આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે હે જીવ, તને એમ થાય કે મારે શરીરથી સેવા નથી કરવી, પૈસાનો લોભ લાગે, કદાચ પૈસા પણ ન આપતો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ જ્યાં આવા સદકાર્ય થતા હોય ને ત્યાં મનુજા એટલે કે તારું મન દે ખાલી એને. અને આમે વાત બહુ સાચી છે, કોઈ માણસનું તમે આત્મવિશ્વાસ વધારો ને, ઘણાય છે ને નબળા મનના બહુ હોય, બહુ નબળા મનના હોય, અને એવાને ભેગું છે ને બેસવું નહીં. નથી કેતા કે ચોમાહામાં કે વરસાદ બહુ પડશે, ઓહો મૈરા તો બોલો, આ શિયાળામાં ઠંડી બહુ પડશે, ઓહો તો નક્કી મૈરા, ઉનાળામાં તડકા તોડી નાખશે, આહા તો નક્કી મૈરા હો. શિયાળામાં મૈરા, ઉનાળામાં મૈરા, ચોમાહામાં મૈરા, તને રાખવો ક્યાં? નબળા મન ના હોય. તારું મન દે, જે સત્કાર. અને બે જ વસ્તુની જરૂર પડે માણસને આ જગતમાં આવ્યા પછી. કોઈ માણસ ખાલી મનથી ભાંગી ગયો હોય ને એની બાજુમાં બેસીને ખાલી તમે આશ્વાસન આપો ને તોય અડધો હાજો થઈ જાય ને અડધા કામ તો એમના મેના થઈ જાય. બે જ વસ્તુની જરૂર પડે છે, એક છે હવા અને બીજી છે હૂંફ. હવા કુદરત આપે છે અને હૂંફ છે ને એ સજ્જન માણસ આપે છે. નથી આ કોઈના ઘરે પ્રસંગ હોય ને ખાલી એને ખંભા ઉપર હાથ રાખી અને એટલું કહો ને કે ભાઈ મુંજાતો નહીં, હું બેઠો છું, તારે પૈસાની જરૂર પડે તોય હું બેઠો છું, અને કદાચ તારે મદદની જરૂર પડે તો સેવા કરવા માટે પણ હું બેઠો છું. ગણેશના કામ ગણેશ ઉકલશે, પણ એને જીવન જીવવામાં જોમ આવી જશે. એક ખાલી તમે પડકાર કરો ને કોઈને મદદ થવાનો, હવા અને હૂંફ એ પરમાત્મા આપે છે. જરૂર ખાલી એટલી જ હોય. નથી અમુક તો ખબર પાડવા જાય તો ઓલો રજાલી એવો કરીને આવે, નહીતર એને ખરેખર આત્મવિશ્વાસ, એને આત્મબળ આપવું જોઈએ કે ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, આમાં દુનિયાની અંદર કોણ એવું છે કે જેની તબિયત નથી બગડતી, અને તમને થયું એ તો કાંઈ નથી, તમને જે છે ને તો કાંઈ નથી. જો અમારી બાજુમાં હતા એ હમણાં જ રેડી થઈ ગયા ને ફરવાઈ ગયા, તો ઓલાને જોબ આવે. આ તો બિચારાને 2 એટેક આવ્યા હોય ને ત્યાં ઓલો જઈને કે ઓહો 2 તો કેવાય 1 રહ્યો, આવી વાત કરાય. અમુકને ખબર કાઢતા નથી આવડતી. બોલો ખાટલામાં પડે આપણે છે ને, આપણે દંભી બહુ થઈ ગયા, દંભી. આપણે ખોટું બોલતા દંભી બહુ થઈ ગયા. અને અમુક હાવ ઓલો જેને કહેવાય ને કોઈ દિવસ કોઈને કામ નો આવ્યો હોય ને એવો માણસ માંદો પડે ને, હાવ જેનું કહેવાય સમાજમાં કોઈ કિંમત ન હોય, અને હાવ એવો છેલ્લી કક્ષાનો માણસ માંદો પડ્યો હોય ને તો ત્યાં જઈને પાછા હું કે ખબર, સતને કસટ છે બાપા, સતને કસટ છે. લે એટલે ઓલો પડ્યો એને એમ થાય કે હું સત સૌ એટલે મને કસટ છે. આ વાત આપણે એને વેમમાં નાખતા આવી, સમજાય? પ્રિય બોલવું સજનતા દાતારી સુર પંથ, એતા અભ્યાસે ના મિલે વો તો બિના કૃપા ભગવંત. ભગવાનની કૃપા વિના આ બધું મળતું નથી. અહીંયા મહાપ્રભુજી આચાર્ય ચરણ 3 વસ્તુઓ કહે છે કે પેલું જગતની સેવા કર. તને આ શરીર મળ્યું છે તો શરીરથી જગતની સેવા કર. શરીરથી ન થાય કંઈ વાંધો નહીં, તારી પાસે પૈસા છે, પૈસાથી જગતની સેવા કર. પૈસાથી ન થાય કંઈ વાંધો નહીં, જ્યાં આવા સત્કર્ય થતા હોય ને ત્યાં ખાલી તારો એક પડકારો આપી દે અને તું તારું મન આપી દે. તનુજા મનુજા અને વિતજા, જેમ બલિરાજા પાસેથી વામન ભગવાને 3 ડગલા માંગ્યા ને, બસ એ જ 3 ડગલા મારીને તમારી પાસે પણ આ પ્રભુ એમ કહે છે કે આ જન્મ તને મળ્યો છે ને આમને મેળે ન જાય જીવ. આ 3 ડગલા 3 વખત આ જીવ જગત અને જગદીશની સેવા કરી લેજે ને. એટલે જ આપણે ઓલું કીર્તન ગાય છે, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. મને પ્યારો લાગે હો, અરે મને પ્યારો લાગે શ્રીજી તારો નામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, ચરણોમાં. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. મેં તો છોડી દીધા સગળા કામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, ચરણોમાં. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. જય હો.
શ્રીનાથજી 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 શ્રી રાધે तुलसी माला भव बंधन तोड़ा ओ मन मंदिर है तुलसी माला भव बंधन तोड़ा तारा मारू घर बने मारू घर बने जुड़ू ब्रज धन धन श्री चरणों श्री चरणों हे मने प्यारो लागे वालो वालो लागे श्री तारो तन मन धन श्री चरणों श्री श्रीनाथ जी 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 आठ प्रहर बनी रहो तारी दासी तारा तेरे लोमा मथुरा काशी ओ चार प्रहर बनी रहो तारी दासी तारा चरणों मथुरा काशी मागु एक हवे मागु एक हवे हैया तेरी तन मन धन तेजिया चरणों तन मन धन तेजिया चरणों મને પ્યારો લાગે પ્યારો પ્યારો લાગે જે તારું નામ તન મન ધન તેજીના ચરણોમાં તન મન ધન તેજીના ચરણોમાં ઝુમઝુમ પગલે ચાલે
जुबान श्रीनाथ जी छलवन चले जुबान श्रीनाथ जी रुम जुम पगले चाले जुबान श्रीनाथ जी छलवन चले जुबान श्रीनाथ जी छम 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 जाजर ना ताले नाचे से श्री जी चम चमकी ताले छम 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 जाजर ना ताले नाचे छे श्री जी चम चमती चाले मन प्यारो लागे मन प्यारो लागे श्री तारो नाम तन मन धन श्री चरणों मा तन मन धन श्री श्रीनाथ जी 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 बोलो श्री यमुना जी बोलो 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 श्रीनाथ जी 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 बोलो श्री यमुना जी बोलो 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 हे मने प्यारो लागे वालो वालो लागे सीधे तारो नाम तन मन धन सीधे चरणों मा तन मन धन सीधे चरणों मैं तो छोड़ी दीदा मैं तो छोड़ी दीदा सगना का तन मन धन सीधा चरणों तन मन धन सीधा चरणों तन मन धन सीधा चरणों तन मन धन सीधा श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी
શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો 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 બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય પવન સુત હનુમાનજી મહારાજ કી જય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ